श्री राम पुरुषोत्तमा नरहरि नारायण केशवा गोविंद गरुड़ध्वजे कुंती दामोदर माधव हरे कृष्ण कमलापति यदुपति श्रीपापति श्रीपति वैकुंठाधिपति चराचरपति श्री लक्ष्मीपति पाहि माम् आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चातरावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम् आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनादिजीवितापहरणं गोवर्धनधारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्ते सुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलापहम्। हे रामचंद्र जन रक्षक राम भद्र श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम राजराज लोकेश विश्व भय सूदन मामनाथ संसार दुख गहनाथ रघुवीर रक्ष नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पार्थजातं नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं सलीलं यः शोकवहनी जनिकात्मजाया आदाय तेनेव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराजनेयं सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमवाप्नुयात् दीनदयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकटभारी मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ चिरविहारी मानसं वाचकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीराम स्मरणेनैव तत्क्षणात् नश्यति ध्रुवम् श्रीराम रत्नम् अहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं कौसल्या सुक्ति संभुतं जानकी कंठभूषणम् अखंडानंदबोधेन शिष्य संतापापहारिणो परमानंद रूपेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। नीलांबुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं भवद्दिपोतं परताग्रजन्तं भक्तप्रियं भानुकुलप्रदीपं भूताद्रिनाथं भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोगवेगितं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानिता महिमा तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीरामचन्द्र इति समर्पयामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। આજના બધા રામ દરબારીઓને હું આપને
રામ દરબારીઓ ગણું છું. આ ઠાકુરનો દરબાર છે તો એમાં આવનારા બધા રામ દરબારીઓ છો. બધાને મારા હૃદયપૂર્વકના સાદર વંદન. જય સિયારામ. આપણે ગઈકાલે સુભાષિતાની ઉપર ચાલતા હતા. આજે પણ એકાદ સુભાષિતાની યાદ કરીને પછી આગળ ચાલીએ. સુભાષિતાની ક્યારેય લુપ્ત થતા જ નથી. એનું પરમેનન્ટ અસ્તિત્વ છે, એ ભૂલાતું પણ નથી. તો આ સુભાષિતાનીમાં તર્કો વિભિન્ન શ્રુતયો વિભિન્ન ન એકો મુનિર્યસ્ય મતં પ્રમાણમ ધર્મસ્ય તત્વં નિહિતં ગુહાયામ મહાજનો એન ગતઃ સપંથા. શું કે છે? તર્કો વિભિન્ન, બધા જુદું જુદું. અહીંયા બેઠેલા પણ બધા ઠાકુરના દરબારમાં ભલે આવ્યા તો પણ જુદું જુદું વિચારે છે. તર્કો વિભિન્ન શ્રુતયો વિભિન્ન. આ બધા શાસ્ત્રો છે ને એ પણ જુદા છે. 4 વેદ છે તો એક છે એ જ સબ્જેક્ટ, એ જ વિષય, બીજામાં નથી. 4 વેદના સબ્જેક્ટ પણ અલગ જ છે. શ્રુતિ એટલે શાસ્ત્ર અને સ્મૃતિ એટલે વેદ. તો તર્કો વિભિન્ન. જો માણસના આ 2 શબ્દો બહુ સરસ છે, શ્રુતિ અને સ્મૃતિ. વાંચીએ છીએ ત્યારે આ ભેદ જાણવા જેવો છે. શ્રુતિ એટલે શાસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર એટલે પુરાણ, 18 પુરાણ. અને સ્મૃતિ એટલે વેદ, જે સ્વયં પ્રગટ છે તે. એનું કોઈ પછવાડી ક્યાં લખાણ કોઈએ કર્યું છે એવું છે નથી. તો તર્કો વિભિન્ન શ્રુતયો વિભિન્ન ન એકો મુનિર્યસ્ય મતં પ્રમાણમ. એક પણ ઋષિ મુનિ એવા નથી કે જેના મતનું પ્રમાણ આનું છે એવું જ આનું છે. આ એક અલગ વસ્તુ સમજવા જેવી છે કે એક પણ ઋષિ મુનિનો મત એક સરખો નથી. એનું કારણ શું છે કે દરેકની અનુભૂતિ અલગ અલગ છે. એ તો સ્વીકારી લેવું પડે. હવે એક સીધી વાત છે કે સાહેબને ત્યાં આપણે બધા એક પછી એક આવ્યા. કોઈ કયા રસ્તેથી આવ્યા, કોઈ કયા રસ્તેથી આવ્યા, કોને ટ્રાફિક નડ્યો, કોને ન નડ્યો. એટલે આ એક સામાન્ય વસ્તુ છે. તો આવી રીતે જે આધ્યાત્મિક માર્ગે ઋષિ મુનિઓ ગયા છે એ બધાનું મંતવ્ય એની રીત પ્રમાણે છે. એટલે ઈ એક ન હોય એ સ્વીકારી લેવાનું. કઈ ઈ ખોટું કે છે એવું જરાકે નથી. આપણને શું ગમે છે, આપણાથી શું થઈ શકે એમ છે, આપણાથી કાંઈ ના થાય. અહીંયા બેઠા બેઠા ઠાકુરને યાદ કરીએ અને એમાંય જો ઠાકુરની મરજી હોય તો ચિતરીએ, નહીતર નહીં. તો તર્કો વિભિન્ન શ્રુતિઓ વિભિન્ન ન એકોર મુનિર્યસ્ય મતં પ્રમાણમ. પછી શું કે છે કે ધર્મસ્ય તત્વં નિહિતં ગુહાયામ. ગુહા એટલે ગુફા. ધર્મનું તત્વ ખરેખર શું છે, કોને ધર્મ કહેવાય, કોને અધર્મ કહેવાય, કોઈ જાણતું નથી. અને આનો હિસાબ રાખનારો છે અને એ જ પ્રમાણે આપણે બધા ફળ ભોગવનારા છીએ. તો ધર્મસ્ય તત્વં નિહિતં ગુહાયામ, ઈ તો એકદમ ગુફામાં લઈ જાય એવું છે, સમજવું અઘરું છે. તો હવે આપણે શું કરવાનું છે? નહીં. અને એ કોઈ એક ને, આ બધા મેં આપને ગઈકાલે પણ કીધેલું, તો સેમ વસ્તુ તુલસીદાસ જે માનસમાં કીધી છે
એ પણ માનસની સુભાષિતાની છે, જેનો કઈ ફેરફાર થઈ શકે જ નહીં. છે એઝ ઇટ ઇઝ જ રીએ. તો હવે શું કે છે છેલ્લે કે મહાજનો એન ગતઃ સપંથા, રસ્તો કયો આ જાય છે ને ઈ રસ્તો. આપણે નથી વિચારવું. તો તર્કો વિભિન્ન શ્રુતિઓપી ભિન્ન ન એકો મુનિર્યસ્ય મતમ પ્રમાણમ ધર્મસ્ય તત્વમ નિહિતમ ગુહાયામ મહાજનોએન ગતઃ સપંથા. આ રસ્તો સાચો. ઈ કે છે કામ કરો તો કરો, ખિસ્સામાં પૈસા હોય તો ઈ કે છે કે રોટલા ખવડાવી દો તો ખવડાવી દેવાના. સાચું ને? ઈ કે છે કે રામ રોટી આપવી. આનાથી શોર્ટકટ એકેય નથી દુનિયામાં. ઈ કેમ કરો, ઈ કેમ કરો. શોર્ટકટ બીજું એકેય નથી. ન જવાય ક્યાંય. વિચારને સ્થાને નથી હોતું એમ. હા, વિચારને સ્થાને. બરાબર. અનુકરણ જ સીધું અનુકરણ. પણ છતાં એક રસ્તો એટલે કે ઈ છે. આપ સૌ મને ખબર જ છે કે માનસના પ્રેમી છો, એટલે બધાએ માનસનું પઠન અનુમોદન કરેલું જ છે. તો એ અનુભૂતિ ક્યારે કહીશ હું કે જો જગતમાં બાઇબલને ગ્રંથ સાહેબને કુરાનને બધા સંત ગ્રંથને મહત્વ અપાતું હોય છે, તો આપણે તો આ વર્ષોથી આ રસ્તા પર કેટલા વર્ષોથી ચાલીએ છીએ? 500 વર્ષથી. અને જો મૂળ વાલ્મીકીજીની પણ વાલ્મીકી તુલસી છે, તો એને 5000 વર્ષથી આપણે આમાં છીએ. આનો કોઈ પર્યાય નથી. આ એક જ વસ્તુ કહું કે સ્વતંત્ર ગ્રંથ છે. રામાયણ છે ઈ સ્વતંત્ર ગ્રંથ છે, એ કોઈનો નિર્ભર નથી. આપણે કોઈ પણ બીજા પુરાણ કે વાંચો, ભાગવત પુરાણ, શિવ પુરાણ, તો એકબીજાની સાથે સુસંગત છે જ, અને આપણે એને જાણવા માટે બીજે જવું પડે છે. આમાં ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. આ એક જ લ્યો ને, આ એક જ. તો તર્કો વિભિન્ન શ્રુતિઓ વિભિન્ન ન એકો મુનિર્યસ્ય મતમ પ્રમાણમ ધર્મસ્ય તત્વમ નિહિતમ ગુહાયામ મહાજનો એન ગતઃ સપંથા. આ રસ્તો સાચો. હવે બીજું કે છે કે વિદ્યા છે ને એ આ સૂરદાસ કી સબહી અવિદ્યા દૂર કરો નંદલાલ. આ અવિદ્યા છે. કઈ? તો કે કામ, ક્રોધ, લોભ. આ અવિદ્યા છે. આપણા બધામાં આ વસ્તુ થોડા ઘણા આવશે, કોઈમાં ખૂબ તો સમાયેલી તો છે જ. તો શું કે છે કે સૂરદાસ કે સબઈ અવિદ્યા દૂર કરો નંદલાલ. આ બધી મારી અવિદ્યા. અવિદ્યા કહેવાય? આ વિદ્યા ન કહેવાય. અવિદ્યાને દૂર કરો. હવે આ અવિદ્યાને દૂર કરવા માટે આ અવિદ્યા શું છે પણ સાચી? હવે એની પહેલા કહું કે વિદ્યા જો હોય તો આમાંથી જાણ્યું ને બીજું. હવે આમાં વિદ્યા બધી જાતની કહેવાય. ડોક્ટર જાણે છે એ પણ વિદ્યા કહેવાય, એન્જિનિયર જાણે છે એ પણ વિદ્યા કહેવાય, કોઈ ટેકનિશિયન જાણે છે એ પણ વિદ્યા કહેવાય, કોઈ કારીગર જે કઈ છે જેના તેના એ જાતની બધી વિદ્યા જ કહેવાય. એનું કોઈ પર્યાય એની સાથે કોઈની સાથે જોડવાની જરૂર છે જ નહીં. તો વિદ્યા વિવાદાય, બીજું સુભાષિતાનું વિદ્યા વિવાદાય ધનમ મદાય શક્તિ પરેશામ પરપીડનાય ખલસ્ય સાધો વિપરીતમે તદ
જ્ઞાનાય દાનાય ચ રક્ષણાય. આ વિદ્યા છે, કોઈ સોની હોય આ વિદ્યા તો કે છે કે ભાઈ આ ગળ્યું તો કે આ રીતે જ નથી, આની આવી રીતે કરો. ભાઈ એને એની રીતે કરવા દો ને જે હશે તે. તો વિદ્યા વિવાદાય, એ વિવાદ માટે નથી. ધનમ મદાય, પૈસો ખૂબ હોવો ઈ બહુ ગર્વ લેવા માંડવાની જરૂર વસ્તુ નથી. ખબર જ નથી. અહીંયા એક જ વસ્તુ છે, જાય છે ત્યારે પેલા ખાલી હાથે આવ્યા હતા ને ખાલી જે આ દેશી હિસાબ રાખીએ આપણે. આમાં જાજુ અત્યારનું કોઈ ઊંડાણમાં પડવાની જરૂર નથી. ધનમ મદાય, એનું ગૌરવ કરવા જેવું છે નહીં. સ્તંદન કી કોણ બડાય. આજે બહુ સરસ રીતે સુંદર દેખાતા હોઈએ, તબિયત ખૂબ સારી હોય, પણ કાલ નથી, કથળી તો શું કરો? પછી સહારો તો આમના જેવાનો લેવાનો. ઠાકુર સદબુદ્ધિ આપે, બીજું શું? એ આપણા ભગવાન કયો કે જે કયો તે ધૂળની ચપટી આવે તોય આપણાથી સારું થવાનું હોય તો થાય. તો વિદ્યા વિવાદાય ધનમ મદાય શક્તિ પરેશાન પરપીડનાય. તાકાત હોવી, રોજ ભાલો બરછી કે ત્રિશૂળ કે તલવાર બતાડીને ના હોય. શક્તિ પરેશાન પરપીડનાય ખલસ્ય સાધો વિપરીતમેતદ. ખલ અને સાધુ, સાધુ પુરુષો માટે આ વસ્તુ કેવી છે અને ખલ માટે કેવી છે? તો કે ખલસ્ય સાધો વિપરીતમેતદ, એનું જ્ઞાન તો કે જ્ઞાનાય દાનાય ચ રક્ષણાય. એનું ધન છે એ દાન માટે છે અને એનું જ્ઞાન છે એ ઉપર જવા માટે છે, ઠાકુરને ઓળખવા માટે છે. નહીં કે ચર્ચા કરવાની અહીંયા આમ જ થાય ને અહીંયા આમ, એ જરૂર નથી. તો દાનાય જ્ઞાનાય દાનાય ચ રક્ષણાય, એનું રક્ષણ કરવા માટે. હવે આપણે ગઈકાલે નવહિ વિરોધે નૈ કલ્યાણ ત્યાં હતા. 9 વસ્તુને જો એક વસ્તુ ખસેડવા જેવી છે. હું એટલા માટે કહું છું કે તુલસીદાસજીએ સુભાષિતાની બનાવ્યા ને એમાં તો કેટલી બધી વસ્તુ ભેગી કરી દીધી. જ્યાં જોશો ત્યાં આપણે એક પછી એક લઈએ, ઠાકુરની મરજી આપણને ક્યાં સુધી પહોંચાડે એવો કોઈ કોર્સ સિલેબસ પૂરો કરવાનો જો અહીંયા કોઈ એમ નથી. આટલે પહોંચવું છે કાંઈ નહીં. અને આને નહીં પહોંચવાનું, હું તો બહુ જડ છું આ બાબતમાં કે પેલા એવું સાહેબ ગણતી હતી હું કે રામચરિતમાનસ નો મૌસમ દૈનંદિન હિતુમ સમાન રઘુવીર અસ્વિચારી રઘુવંશમણી હરો વિસંભવ વીર. પછી આ ગાંડી વ્યક્તિને એવું મનમાં આવતું હતું, કામી નારી બિયારી જીમી લોભી પ્રિય જીમિદામ તિમિ રઘુનાથ નિરંતર પ્રિય લાગો મોયરામ. તો આ દોહો બોલવાનો નહીં. આજે ભાઈ આપ તો દરબારી છો રામના, એટલે મારાથી કઈ ખોટું બોલાતું જ નથી. દરબારી સામે ઠાકુર નથી બોલ્યા તો મારી તો કઈ તાકાત છે? તો આ કામી નારી પ્યારી કેમ નહીં બોલવાનું? પાઠ થતો હોય ને અખંડ પાઠ, મહેશભાઈ જેમ ઢગલાબંધ કર્યા કરે છે, આપ બધા કર્યા કરો છો અખંડ પાઠ 24 કલાકના, એવું થયા કરે જુવાનીમાં. તો આ દોહો જાણી બુજીને કેમ નહીં બોલવાનો? ક્યાં બાકી રાખ્યો છે તો પાછું જલ્દી થાય ને. એક બાકી રાખ્યું છે તો એ પૂરું કરવા પાછું વર્ણાનામ અર્થ સંજ્ઞાનામ કરવું પડે ને.
એટલે અહીંયા કોર્સ પૂરો તો કરવો જ નથી, બરાબર છે? જેટલે છે ને એટલે રહેવા દેવાનું, તો જ સાહેબ બીજી વાર બોલાવશે અને વળી પાછો આ ક્યાં હતા અહીંયાથી કોર્સ શરૂ કરો. તો શસ્ત્રી મરમી પ્રભુ સઠ ધની બંદી બેદ કવિ ભાનુસ ગુણી. આ 9 ની સામે આજે તો પાછા ચિરેકભાઈ તો છે, આ પણ છે, શું કરવું એની યારે એટલો બધો પ્રેમ રાખવાનો, બહુ પ્રેમ રાખવાનો. શસ્ત્રી જેના હાથમાં હથિયાર છે એની સાથે વિરોધ હોય. આપણે નિહત્થા છીએ અને એટલા માટે તુલસીદાસજીએ લખી લીધું કે હોય કુઠાય સુબંધ સહાયે ઓળિયેની હાથ અસની મુખે ગાયે. જો કાંતિભાઈ તુલસીદાસજીની કેટલીક વસ્તુઓ છે ને પ્રેક્ટિકલ બતાવવા જેવી, અધરવાઇઝ સમજાય નહીં. કહું એનું કારણ શું? મુંદી કાન રદગહી જીહા એક કહૈય બાત અલીહા. તો આનો અર્થ શું છે? આ પ્રેક્ટિકલ કરો ત્યારે ખબર પડે કે કેવી રીતે ભરતજીનો વિરોધ કરનારા સામે લોકો એક સંતની નિંદા નથી સાંભળવી એના માટે કે છે. તો કે છે મુંદઈ કાન, કાન બંધ કરી દીધા. રદ એટલે દાંત, એમાં પકડવાની જીભ. તો આ પ્રેક્ટિકલ. આવું ભેગું કરો ને ત્યારે ખબર પડે કે માણસ આવી જ એક્શન કરે, આવું કહેવાય ન કહેવાય. મુંદઈ કાન રદ ગઈ જીયા એક કહી બાત અલીહા. એક કે છે કે આ વાત ખોટી છે. તો સીતારામ આમાં બિરાજમાન છે, એટલે તો આપણને વારે વારે બોલાવે છે. ઠાકુરની જ્યાં સુધી મરજી હશે ત્યાં સુધી. પણ સાહેબે એવું કીધું તો કે બધાએ લાકડી ના ટેકે પણ આવવાનું છે. એટલે હું આજે પ્રાર્થના કરું છું કે રામ દરબારીઓને ખૂબ ઠાકુર શક્તિ અને સ્વસ્થ રાખે. ને એ તો વાત છે કે આને એટલા માટે તો કહું ને કે જે વખતે જેવી બુદ્ધિ હતી એવું કર્યું કે કામી નારી પ્યારી નહીં બોલવાનું. તો આજે તો બીજું ઘણું બધું નથી બોલવાનું. આ સિલેબસ પૂરો થાય જ નહીં, કરવો જ નથી. હાજી હાજી. અમારી પાસે કોઈ સાધન નહીં, જી કોઈ વ્યવસ્થા નહીં, કોઈ તૈયારી નહીં. જી જી. ભગવાને માત્ર 12-15 કલાકમાં બધું ભેગું કર્યું. જગ્યા પણ નહીં રહેવાની અમારી પાસે, ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા કોઈ કાંઈ નહીં, પણ ભગવાને બધું ભેગું કર્યું. પછી અમે એક બાજોટ ગોતવા ગયા પૂજા માટે. પૂજા માટે એક સંત છે પૂજા કરાવતા હતા. પછી અમે બાજુ ઉભા રહીને પૂછ્યું, મેં કીધું ક્યાં तुम बोलो एक वो बाजोट चाहिए, ठीक है ले जाओ. લઈ ગયા. પછી એ થાળી પડી હતી, અમારી પાસે બધા કંકુ ચોખાટ બધું રાખવાનું થાળી, એ બી લઈ જાઓ. એટલે બીજો બાજુ થી એક આપણે આમ રાખવા માટે ને કોઈ બીજો છે પ્રસાદ રાખવા માટે, એ બી લઈ જાવ કે. પછી અમે જરાક આગળ વધ્યા, એક રૂમ હતો, રૂમમાં એક સંત કથા કરતા હતા અને માત્ર 15-20-25 જણા આપણે બેઠા હતા ને એમ જ બેઠા હતા. પછી અમને બેને જોઈને કે અમે આમ સાઈડ ઉપર આજે બેઠા. તો આમ પેલી જ વખત ગયા હતા જિંદગીમાં, કોઈ દિવસ નહોતું જોયું. પછી એની અંદર બેઠા, કથા એનું પ્રવચન પૂરું થયું, ઊભા છે, ઓછા વખતે પગે લાગ્યા. પછી એક બહાર નીકળ્યા, એક ભાઈ કીધું કે આ ભાઈને અહીં 6 વર્ષથી આ ભાગવત સંભળાવે છે, હજી પૂરી નથી થાય. 6 વર્ષથી આ ભાગવત સંભળાવે છે, હજી પૂરી નથી થઈ એમ કીધું. એ પાછા અમારી કથામાં પણ આવ્યા હતા.
मैंने मैं तरफ विनती करी है, क्या आए हो, क्यों आए हो? जैसे आप कर रहे हो वैसे करने आए हैं क्या? आप आओगे? क्यों नहीं आएंगे क्या? जल्दी जरा, मैं कब आए, कब आओगे, आपको क्या अनुभव है? रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे, हाँ 9:30 बजे आ जाएंगे। देखा आपको लेने आएंगे गाने लेवा मतलब आई वाली सर हमने આનાથી બીજી કૃપા બીજી મોટી શું હોય? એટલે આ છે ને ઈ પૂરું જ ના થાય કોઈ દિવસ. આ સદવચન છે અને આપણે કોર્સ પૂરો કરવો જ નથી. શસ્ત્રી આની સામે વિરોધ ન હોય, કારણ કે રાવણ હાથમાં લઈને ચાલ્યો છે. કાલે આપણે કીધું કે બિચારો મારીચી બોલી ગયું કે રામાદપી ચ મર્તવ્યમ મર્તવ્યમ રાવણાદપી ચ ઉભયોરાદિ મર્તવ્યમ પરમ રામ ન રામ પરમ રામમ ન રાવણ. રાવણના હાથે મરવું નથી, હાલો આગળ થઈ જાઓ. આ તો છે જ. આને કાળની બેની સેમ બાબત છે. તો આગળ થાય છે મારીચી અને એની સામે શસ્ત્રી છે રાવણ, એટલે એની સાથે વિરોધ કરી શકાય નહીં. પછી કે છે મરમી. મરમી એટલે શું? માણસને જિંદગીમાં કોઈ એવી વસ્તુ બની હોય કે જેના થકી બિચારાને આમ લાંછન લાગે, કઈ દુઃખ થાય, તો એ વસ્તુ બિચારો કોઈને કહી ન શકે. પણ એ જે કોઈ જાણે ને એનાથી હંમેશા ડરે. સાચું છે ને? એ જે કોઈ જાણે છે એનાથી હંમેશા ડરે છે. કેમ કે એ કોઈને કહી દેશે તો આ એક શસ્ત્રી ને મરમી બે માં આપણે મારીચીને જ લેવા છે. શસ્ત્રી અને મરમીમાં બે માં આપણે મારીચીને જ લઈશું. આ શું છે કે જુઓ, આપણે ત્યાં 3 વ્યક્તિએ ભારતને સહી સલામત રાખવા માટે 3 વ્યક્તિએ બહુ ચિંતા કરી. એક માં કે કઈ અંબા, પછી વિશ્વામિત્ર ગાદી તનય મન ચિંતા વ્યાપી હરિ બિનુ મરહીન નિશિચર પાપી. કે કઈ અંબાની વાત આપણે એકાદ બે વખત કથામાં જ કરી છે કે ઈ આખું અલગ જ પાત્ર છે. માને સૌથી વધુ પ્રેમ ઠાકુર ઉપર છે, તો ઠાકુર વગર જીવી લેવું. ઈ એક કૌશલ્યા અંબા કરતા પણ કે અંબાને વધારે પ્રેમ છે, ઓળખી ગઈ છે, એટલે એને ચિંતા છે. તો શું? તો કે આ ધરતી, આ રાજ્યનું નામ શું છે? તો કે અવધ. આ ધરતીનું નામ, આ રાજ્યનું નામ શું છે? તો કે અયોધ્યા. અવધ, જ્યાં બીજો વધ જ ના થાય. વધ થાય નહીં. અયોધ્યા, અયુદ્ધ, જ્યાં યુદ્ધ પણ ન થાય, એ અયોધ્યા. એટલે ઠાકુર આઈને રહેશે તો કાંઈ થવાનું છે નહીં. એટલે આ બીજી વ્યક્તિ. ત્રીજા, એ કથા બહુ મજા આવે એવી, કદાચ મને મારો ઠાકુર કેવી રીતે કેવડાવશે મને ખબર નથી, પણ આ મજા આવે એવી રીતે કેવી છે ખબર છે? ત્રીજી વ્યક્તિ કોણ છે? અગસ્ત્ય. અને હવે અહીંયા એટલું જ ખાલી કહી દઉં છું કે રામાયણમાં વશિષ્ઠજી, વાલ્મીકીજી, ગૌતમ ઋષિ, પછી તો લોમસ મુનિ, પછી વેદશિરા મુનિ, આટલા બધા ઋષિઓના ઉલ્લેખ આવ્યા, છતાં અગસ્ત્યને તો તુલસીદાસે કેવા સંતાડી રાખ્યા. એ કથાની તો કોઈ ઓર મજા છે. તો ત્રીજા, આ રાવણે પોતાની સત્તા ઇન્ડિયા, ભારતમાં પ્રવેશ કર્યા પછી ધીરે ધીરે
આંધ્રપ્રદેશ સુધી વધારી દીધી અને વધાર્યા પછી પોતાના જ માણસો કસિન બ્રધર જે આપણે કહીએ છીએ તે આપણી ભાષામાં માસીના દીકરા ને કાકા જે એના સગા હતા એને જ ગોઠવી દીધા. તો સુબાહુ, મારીચી, તાડિકા આ બધા રાવણના જ સગા છે. એને વિશ્વામિત્રના યજ્ઞમાં બન્યું છે શું કે વિશ્વામિત્ર આને બહુ ગર્વ હતો સુબાહુને અને મારીચીને કે અમને મૂક્યા છે તો અમે પૂરી ફરજ બજાવીએ. એટલે વિશ્વામિત્રના યજ્ઞમાં બિન ફરમાન રામ તે મારા સદજો જનગા સાગર પારા પાવક સર સુબાહુ પુની મારા અનુજની સાજર કટક સંગારા. આપણા બાપુજી એને એક જ અર્ધાલીમાં બધું પૂરું કરી નાખ્યું. એટલે સુબાહુ એ તો બાળી ભસ્મ કર્યો. મારીચીને અહીંયા 100 ગાવ સુધી પણ હવે એ ડરપોક થઈને રહે છે કારણ કે એને ચાખી લીધું. એને ખબર પડી ગઈ કે એક જ બાણ અને તે ફળા વગરનું છતાં મને જો આટલે દૂર ફેંકી દે તો હવે અહીંયા જવાય નહીં. નવહી વિરોધે નહીં કલ્યાણા. અને રાવણનું ટોર્ચરિંગ બીજી દિશાનું છે. આ મર્મી. હવે મર્મ શું કે રાવણે એમ કીધેલું હતું કે આ સત્તા પણ ભવિષ્યમાં તારી હશે અને તું મારો માસીનો દીકરો થાય છે એટલે તારે અહીંયા રહેવાનું છે. પણ જો કોઈ પણ નામોસી ભરી રાક્ષસ કુળને કોઈ નામોસી ભરી એક પણ વાત તારાથી બીના બની ગઈ તો તને મારી નાખીશ. એટલે સુબા હવે કેટલું બધું ડરવું પડે હમણાં જ કીધું. ઓછું હતું તો પૂરું કર્યું. એટલે આ મરમી છે ને એને રાવણે કોઈને કીધું નથી. મારીચીએ પણ કોઈને કીધું નથી કે અમારા બે વચ્ચે આવું બન્યું તું અને હવે હું વિરોધ કરું છું. પણ છતાં વિરોધ ચાલુ રહ્યો. એટલે મર્મ તો જાણે જ છે. તો એક જ બાબતમાં શસ્ત્રી અને મર્મી એ બે મારીચીમાં છે. શસ્ત્રી મર્મી પ્રભુ ભગવાન. નાથ રામ સંત જો વિરોધા બરાબર છે. મંદોદરીએ કીધું નાથ રામ સંત જો વિરોધ. એક જ બધા એમ જ કહે છે. વિભીષણ કહે છે આપણે આ જ વસ્તુ આખા રામચરિતમાનસમાં જ્યાં જ્યાં રાવણ માટે વાત થઈ તો ત્યાં બધાએ એમ જ કીધું છે કે આનો વિરોધ હોય નહીં. તો ભગવાનને પ્રભુ સઠ ધુની આનું કારણ શું છે કે ઠાકુરને એમ કહેવાય ખરા કે આટલું તે મારું નથી કર્યું આજથી તારા પૂજા પાઠ બંધ કહેવાય? નથી કહી શકતા કારણ કે જોયો જ નથી અને એ જો કઈ સહેલો છે. તો પ્રભુ એનો વિરોધ કોઈ દિવસ ના હોય. तात राम ने नरभूपाला भुवनेश्वर कालम करकाला ब्रह्म नामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता बोधिज धेनु देवितकारी कृपा सिंधु मानस तंदारी जनरंजन बंधन कल प्राता वेद धर्म रक्षक प्राता ताही बयर तजी नाय माथा ताही बयर तजी नाय माथा प्रणतारति भंजन रघुनाथा. આનો વિરોધ હોય નથી કરવાનો. એટલે પ્રભુ
પછી કે સઠ. હવે આપણે સાત ધામની વાત કરી હતી ને, એ અહીંયા પાછી લાગુ પડે છે. અને સઠ સન વિનય કુટિલ સન પ્રીતિ સહજ કૃપન સન સુંદર નીતિ, આપણે આમાં જ જવું છે, ક્યાંય જવું નથી બહાર. સઠ સન વિનય કુટિલ સન પ્રીતિ સહજ કૃપન સન સુંદર નીતિ મમતા રસન જ્ઞાન કહાની અતલોભી સન બિરતિ બખાની ક્રોધી સમ કામી હરિકથા કુસર બીજ ભય ફલ જથા. તો ત્યાં પણ પહેલો જ આમ કહી દીધું કે એક માણસને ફક્ત જ 60 વેળા લુચાઈ કરવી છે, રમત રમવી છે, ખોટું બોલવું છે, છળ કપટ કરવું છે, એની સામે કોઈ દિવસ વિનય કરાય. ભાઈ મારું આટલું કામ ઈ ન કરે. 60 સન વિનય કુટિલ સન પ્રીતિ. તો આ પ્રભુ 60 પછી ધની. આ એક અત્યારે પરિબળ એકદમ વધી ગયું છે. કેમ કે લોકો આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ પૈસા હોય તો લોકો ખૂન ખરાબી બધું કરાવી શકે છે. એટલે આની કોઈ ચર્ચા જ નથી કરી. આપણે કઈ આ અત્યારના પ્રોબ્લેમમાં પડવું નથી. પણ જેની પાસે પૈસા છે એ આપણે આજની સુભાષિતાનીમાં પેલું જ ઈ જ કહ્યું કે વિદ્યા વિવાદાય ધનમ મદાય. જો ધન છે એ મદ માટે હોય તો ખોટું છે. ધન મદાય તો આ ધન. હવે સાહેબ આપનો વારો આવ્યો, પ્રણામ કરીને કહું છું. અને પેલા કહી દીધું, કારણ કે હું એકને ગણતી હતી, આજે બીજા આવ્યા, આજે પાછા ત્રીજાની ઉપસ્થિતિ ઠાકુરે કરી દીધી. બંદી બે સાહેબ તમારો વિરોધ હોય કોઈ દી ન કરાય. એને એમ જ કહેવાનું કે આપ ધન્વંતરીના સહોદર છો. જે વૈદરાજ સમુદ્ર મંથન માંથી નીકળ્યા ને એના વૈદરાજ નમસ્તુભ્યમ. આમાં આપેલું છે વૈદરાજ નમસ્તુભ્યમ ધન્વંતરી સહોદર. તમે તો એના સહોદર, એની એક જ ઉદર માંથી જન્મેલા છો ભાઈ સાહેબ. એટલે બેદની સાથે પછી કે છે કે બંદી જન. એની સામે વિરોધ હોય, એની સામે ન હોય. ઈ શું કરે? ઈ તો રાજાને જે કેવું હોય કહી દે. એટલે કોકને કંઈક આમ ટીખળ કરવાનું મન થયું હશે એટલે એક બંદીજનને કહે છે આવા કે આને આ રાજા છે ને એ રાજા જ છે, એને રાજા જ કહેવાય. પણ તમે એને બોલો. બોલો એટલે આપણા જૂના જમાનામાં જેને નોકર ચાકર કહીએ ગોલા, અને તમે ગોલા કહી દો તો અરે હું તો કહી દઉં. અને તમે ગોલો આ રાજા છે છતાં એને તમે ગોલો કહી દો તો કે હા હું તો કહી દઉં. પછી કે તો હવે તમારો વારો આવ્યો બોલવાનો, જાઓ મહારાજાધિરાજ નું સન્માન કરો તમારી આજની કવિતાથી. એટલે આ ભાઈ સાહેબે શરૂ કર્યું, ગોલા ગોલા ગોઠણ હેઠ, ગોલા 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 ગોઠણ હેઠ કઈક નરને નમાવ્યા. એ ગોલા ગોલા તે કેટલાય નરને તારા ગોઠણ નીચે નમાવી દીધા. રાજાનું વખાણી કરી લીધા ને 3 વાર ગોલો કહી દીધો. કરે એનો વિરોધ હોય. બંદી બેદ કવિ ભાનુસ
કવિનું પણ ન હોય, એ ચીતરી નાખે. જે સત્ય છે એનો જ વિરોધ નથી થઈ શકતો, બાકી તો નથી સાચું લખ્યું એનો વિરોધ કરી જ નાખે, એમાં કઈ સવાલ જ નથી. રોજ આપણે તો આ બધા, મને તો ખબર નથી હોતી, હું આ કોઈ શું કહેવાય એના સંપર્કમાં રહેતી નથી, એટલે પણ આજે આનો વિરોધ ને કાલ આનો, આમ સામું ચાલ્યા જ કરે. તો આ લખનારા છે એનો કોઈ દિવસ વિરોધ ન હોય. ભાનુસ રસોઈ અમે કે ખસેડી શકાય એવું છે માલતીબેન? રસોઈયાનો વિરોધ કરાય? આજે તમને રોજ એને આમ એપ્રિશિએટ કરવું, રોજ કહેવું પડે બહુ સરસ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. નહીતર એ તો શું કરે? ભાનુસ એટલે આ રસોઈ, એનો વિરોધ ના હોય. વંદી વેદ કવિ ભાનુસા અને ગુણવાન. ગુણીજન, ગુણીજનમાં છે ને એનો અર્થ આપણે એવો કરવાનો છે અહીંયા કે આપણા સાધુ સંતોની પરંપરા છે ક્યાંય પણ, તો એનો વિરોધ કરીને શું કરવું? એને કઈ છે નહીં, ગુમાવ્યું નથી. ઈ તો એમ જ કહેશે કે મારી પાસે હતું શું ગુમાવ્યું, જે છે એ લપ લઈને બેઠા છીએ આપણે. એટલે આનો વિરોધ કરાય? આ ગુણીજન છે. બીજા અર્થમાં ગુણીજન શાસ્ત્રમાં એવો પણ છે કે સંગીતોના જ્ઞાતા હોય એને ગુણીજન કહેવાય, ચિત્રકલા, આ બધા ગુણીજન કહેવાય. એનો વિરોધ કરવાની જરૂર નથી. તો શસ્ત્રી મરમી પ્રભુ સટધની બંદી બેદ કવિ ભાનુસ ગુની. આ છેલ્લો. તુલસીદાસજીની સુભાષિતાની છે એમાં થોડોક ફેર ઈ છે કે ન ભેગું થતું હોય એવું ભેગું તો કરી દીધું છે, અને ઈ સાચું જ છે. જેન મિત્ર દુઃખ હોય દુખારી તીની બિલોકત બાત અખબારી નિજ દુગીર સમરજ કરી જાના મિત્ર દુગરજ મેરુ સમાના. બરાબર છે. આ કિષ્કિંધાકાંડમાં તુલસીદાસજીએ કીધું જ છે. હવે ત્યાં છે ને 4 વ્યક્તિને ભેગી કરી દીધી. એક તો કપટી મિત્ર, પછી બરાબર છે ને, કપટી મિત્ર, પછી રાજા છે ઈ કોઈ દિવસ કૃપણ ના હોવો. રાજા કૃપણ હોય તો રાજા કહેવાય જ નહીં. અને નારી, સ્ત્રી ખરાબ. આનાથી હવે આમાં ક્યાં રાજા અને ક્યાં નારી કે જે રોજને પતિને રોજ વંચિત કરે બધા પોતાના ચરિત્રથી, ઈ સ્ત્રીને પણ દૂર રાખવા જેવી છે, મિત્રને પણ દૂર રાખવા જેવો છે, રાજાને પણ દૂર રાખવા જેવો છે. તો અહીંયા કપટી મિત્ર, શૂળ શબ્દ, ઈ શૂળ કીધા, સૂર્ય ચડાવવા જેવા છે, એનાથી પણ દૂર. આ કિષ્કિંધા કાંડની સુભાષિતાની જ્યાંથી કહેવાનું થશે એવું કોઈ શું કહેવાય ક્રમમાં નહીં જાઉં. પાછળની વાત આપીને પછી પાછળ પ્રશ્ન અને અમારે લાગે વળગે તમારે જે ભાવ થાય છે બોલો. હવે
સાહસ અનરત ચપલતા માયા. એક બહુ મજાની વાત ઈ છે કે કોઈ પણ સેન્ટન્સ કે કવિતા કે શ્લોક કે કાંઈ પણ લખવું હોય તો એમાં કર્તા ક્રિયાપદ કર્મની જરૂર છે જ ને. છે. તો આ કેવી રચના છે? એમાં કર્તા ક્રિયાપદ કાંઈ છે જ નહીં, અને છતાં સુભાષિતાની છે. સ્ત્રીમાં 8 અવગુણ છે. જુઓ, આ તુલસીદાસજીએ નથી કીધા, એટલે એવું ભવિષ્યમાં નહીં વિચારવાનું કે તુલસીદાસજી આવું ખરાબ સ્ત્રીઓ માટે કેમ લખ્યું છે. કારણ કે આજકાલ જ્યાં ત્યાં નથી કઈ ખબર પડતી, એ બધા ઢોર ગંવાર શૂદ્ર પશુ નારી સકલ તાડના કે અધિકારી. પણ તાડનનો અર્થ મારવાનું રહેવા દે ને, આટલું જ સમજી લ્યો. તાડન એટલે જતન. સ્ત્રીને મારવાની ન હોય. સાહેબ, આ પત્ની રાત્રે 10-11 વાગે એમ કે ફલાણો બહુ સરસ ખેલ છે, મારે ત્યાં જવું છે, તો આપ એને મારશો? ના, આપ એને કહેશો કે ત્યાં ન જવાય, અત્યારે આટલો સમય થઈ ગયો છે અને એકલા ન જવાય. તો પછી કે છે પણ મારે જવું છે, તો તમે એમ કહેશો તો પછી હું સાથે આવું છું. આનું નામ જતન. સ્ત્રીને મારવાની જરૂર છે નથી. જતન એટલે જે તે સ્થાને યોગ્ય ઉપયોગ કરવો. આ એટલે ઢોર ગંવાર શૂદ્ર પશુ નારી છે. સકલ તાડનનો અર્થ જતન કરવી, સંભાળ રાખવી. તુલસીદાસજી ખોટું તો લખે જ નહીં ને. ઢોલ, હવે એને એક ચામડું વઢેલું છે, એને જો વગાડવો હોય, એમાંથી તાલનો અવાજ કાઢવાનો હોય, તો જે પ્રમાણે તમારી હાથની પ્રક્રિયાથી એને થાપી આપો, એ જ પ્રમાણે વાગશે. એને આમ પંપાયડા કરશો તો ઢોલ નહીં વાગે. ઢોલ ગંવાર, પછી કે છે કે ગંવાર ના, એ અહીંથી અહીં પહોંચવા સુધીનું સારું નરસું વિચારી નથી શકતા, તો એને વારે વારે રોકટોક કરવી પડે છે. એને મારવાની જરૂર નથી. આ અહીં નથી મૂકવાનું, આટલું કહી દો ને બસ. આ જતન. શુદ્ર પશુ, પશુ પછી કે છે પશુને, તો પશુ તો એ ગુરુ કીધા મેં ગોકુળ ના ઘરડા બળદ ને ગાલી નાચ. એ જે અખાનો છપ્પો છે ને, એ આપણે કેવો છે, ગુરુ નો વારો આવશે ત્યારે. તો આને મારવાની જરૂર નથી. એને વારંવાર જતન કરો, એને યાદ અપાવ્યા કરો કે તમને નથી ખબર પણ હું કઉ છું એ સાચું છે. આનું નામ જતન. આ કોઈને મારવાની જરૂર નથી. હવે આપણે આ સ્ત્રીના 8 અવગુણ છે, એ તુલસીદાસજીએ નથી કીધા. રાવણને પોતાની બળાઈ માટે, પોતાની સત્તા માટે, પોતાના અભિમાન માટે મંદોદરી જેવી જો 5 સતીઓમાં જેની ગણના થતી હોય, એને રાવણ કહે જેમ આ સ્ટેટમેન્ટ તુલસીદાસજીનું નથી, એમ ઓલું સ્ટેટમેન્ટ એ દરિયાનું છે. ઢોલ ગવાર એ વાત તંત્રી એમાં સંમત છે એવું ન માની લેવાય. પણ એક જ વસ્તુ હું આપને કહું છું કે જેને માનસમાં આ શું છે ઈ નથી ખબર, ઈ વિરોધ કરે. મેં ગઈકાલે એક બહુ સરસ વાત કીધી હતી કે ગઈકાલે મેં એક જ બહુ સરસ વાત કીધી કે લોકો એમ કે તો તમે શરીરને આટલું બધું મહત્વ આપો છો. ગંગાજી જેવી મોટી આટલી મહાન નદી છે, જે આકાશમાંથી સ્વર્ગમાં આવી છે, અને મહાદેવે જેને આવી જ દલીલ કરી, સ્વર્ગાધિપતિ તો ગંગા સંભૂમ જટાયામ નીલીના, આમાં છુપાઈ ગઈ. પણ આ વાત સાચી છે. સરયુને તો અમે રામ ભક્તો કહીએ છીએ કે આ છે,
અમને ખબર છે સરયુ છે એ કાલે સ્પષ્ટ આપણે કરેલી જ કે એના 3 નામ છે, નેત્રજા, બ્રહ્મદ્રવા અને બ્રહ્મ કમંડલી. સરયુ તો આપણું પાડેલું નામ છે, અને છતાં અયોધ્યા નગરી બેનો બિચારા ગાતા હોય છે ને સાદી ભાષામાં, અયોધ્યા નગરી સરયુ ગંગા ત્યાં બિરાજે મોરે રઘુરામ, સીતારામ 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 મોરે બસ ગયે જય સિયારામ. આ ગાવાનું છે એમાં સરયુ ને ગંગા જ કીધી છે. પણ કહેવાનો મતલબ શું છે કે જો આપણને આટલો બધો ભાવ છે કે સરયુની ઉત્પત્તિ એનું મૂળ ક્યાંય નથી ને બ્રહ્માના આંખમાંથી પ્રગટ થયેલા છે, તો આપણને ગમે છે, આ નામ ગમે છે, એમાં વિરોધ કરવાની ક્યાં જરૂર છે? એમાં જરૂર નથી. અને હજી એનાથી વધારે એક સરસ કહું, એક વિવેચક એટલું બધું સરસ કહે છે કે એક વિવેચક એટલું બધું સરસ કહે છે કે પ્રયાગમાં ત્રિવેણી સંગમ જ્યાં છે, ગંગા યમુના સરસ્વતી, ત્યાં તો બધાનું સરખું સ્થાન છે, અને અહીંયા બધા માણસો તો કે પાપ ધોવા આવે છે. તો પાપ ધોવા આવે છે તો પાપ ધોવે છે એના થકી પુણ્યનો ઘોડો છે એ આખો કાળો થઈ ગયો પાપથી. પાપનો કલર કાળો, તો આ પુણ્યનો ઘોડો છે ને એ આખો કાળો કાળો થઈ ગયો. પછી લોકોનું આવાગમન બંધ થઈ જાય સિઝનમાં, એટલે કે જ્યારે જાત્રાઓ બંધ થાય ત્યારે, તો ત્યારે આ સૂર્યનો ઘોડો છે ને એ અડધી રાત્રે નીકળે, કાળો થઈ ગયેલો છે એટલે એને પાછું સફેદ અહીંયા થાઈને બેસવાનું છે, એને અહીંયા પાછું સફેદ થઈને બેસવાનું છે. એટલે આ કાળો ઘોડો અડધી રાત્રે નીકળી સરયુમાં સ્નાન કરે અને સફેદ થઈ જાય. પ્રયત્નો પુણ્યનો ઘોડો અહીંયા સફેદ થવા આવે તો આપણા રામ ભક્તોની કલ્પના જ છે, એમાં કઈ એનો વિરોધ હોય ના જ હોય. હવે પાછા સાહસ, અનૃત, ચપલતા, માયા, ભય, અવિવેક, અશોચ, અદાયા. તો આ શું છે કે આ ચોપાઈની અંદર તુલસીદાસજી 8 અવગુણની એકી સાથે કલ્પના કરી લીધી, પણ અહીંયા કર્તા ક્રિયા પણ કર્મ કઈ છે જ નહીં. જો પેલું ચરણ 15 માત્રા, ગાંધીભાઈ, પેલું ચરણ 15 માત્રા, અને પેલા ચરણમાં શું લખ્યું? સાહસ, અનરથ, ચપલતા, માયા. આ 4 અવગુણ લેખા. અને પછી બીજું ચરણ 15 માત્રા, ભય, અવિવેક, અશોચ, અદાયા. આમાં ક્યાંય કરતા આવ્યો, ક્યાંય ક્રિયાપદ આવ્યું? આ તો આ ગ્રંથની ખૂબી છે. એક શ્લોક લખો હોય કે સાહેબ એમને કહી દો ઊભા છે, તો તમે કોના માટે લખ્યું? મારે આપનામાંથી કોઈના માટે કંઈ કેવું હોય તો તમે શું કરો છો એના માટે મારી આપના માટેની પ્રક્રિયા, આપનું નામ વગેરે બધું કેવું પડે. આમાં કાંઈ નથી કીધું, 4 અવગુણ જ. કર્તા ક્રિયાપદ કર્મ અહીં આવતું જ નથી. તો પેલું સાહસ. સ્ત્રીમાં એમ કે છે કે આ 8 અવગુણ હંમેશા રહેલા છે, લોકોને શોધવું છે ખાલી. બહુ બહુ ખરાબ વસ્તુ છે.
એટલે એની પહેલા એક બે વખત મેં ઘણી અહીંયા વારંવાર કીધું છે કે માનસમાં હું પોતે એમાં આવી જાઉં છું કે માનસમાં આ ખોટું છે એમ કેવું ઈ અપરાધ છે. આપણી અણસમજ, આપણું અજ્ઞાન છે, માટે આપણે એને સાચું નથી કહી શકતા. અને જ્યારે ખબર પડે છે ત્યારે આપણને કેવું બધું થાય છે, ઓહ આવું રહસ્ય હતું, તો આપણે આ વિચાર્યું એ ખોટું જ છે. તો એક દાખલો આપું કે જ્યારે અરણ્યકાંડમાં ઠાકુર સુતીક્ષ્ણના આશ્રમે જાય છે તો એને ખબર પડે છે કે ઠાકુર આવે છે, તો રસ્તામાં પાગલ થઈ જાય છે ને નૃત્ય કરવા માંડે છે ને. તો ત્યાં સુધી તો લોકો અત્યારે કહી દીધું કે નારદ અને સુતીક્ષ્ણની ભક્તિ અને મહાદેવની ભક્તિ આને જ ઉચ્ચ કોટીની ભક્તિ કહેવાય. તો ત્યાં મને ઈ દિશામાં મને ખબર જ નહોતી પડતી. એટલે આવી રીતે નાચ કરે છે અને બધું કરે છે અને પછી બહુ સરસ વાત તો ઈ આવી સાહિત્યની દ્રષ્ટિએ મૂલ્યાંકન કરીએ તો કે આટલા બધા ઋષિ મુનિઓ છે એના કરતા ખુદ અગસ્ત્ય એના ગુરુ છે એના કરતા સુતીક્ષ્ણની સ્તુતિ આવડી મોટી અને તે સંસ્કૃતમાં. એટલે આપણને એમ થાય કે આ સુતીક્ષ્ણનું આપણે આપણી ભાષામાં કહીએ ને તો કે આ વધારે પડતું નાટક કરે છે. આ મોડર્ન લોકો એમ કે આ ઓવર એક્ટિંગ છે, એવું ઈ શબ્દ તો વાપરે જ છે ને કે આ સુતીક્ષ્ણની ઓવર એક્ટિંગ છે. આટલું બધું હોય, આટલું બધું કઈ કરવાની જરૂર નથી. પણ જ્યારે સુતીક્ષ્ણની કથાની ખબર પડી ત્યારે એમ થયું કે બાબા કોઈ દી ખોટું લખે, કોઈ દિવસ ખોટું લખે નહીં. સુતીક્ષ્ણને એક નાની વાત છે, આ તો કથા બહુ સરસ રીતે કેવી પડશે આપણે, પણ આજે એને પુનરાવર્તન એ નથી કરવું, કાંઈ નથી કરવું. પણ સુતીક્ષ્ણને કાઢી મૂક્યા હતા અને એને પોતાનો આશ્રમ અલગ બનાવ્યો હતો અને અગસ્ત્ય ઋષિએ એને કાઢી મૂક્યા ત્યારે કીધું હતું કે મારા શાલિગ્રામને તે એક જાંબુનું ઝુમખું પાડવા માટે ગંડકીમાં નાખી દીધા. મારા શાલિગ્રામ ગંડકીમાં તો ક્યાંથી હાથમાં આવે. પણ હવે સાચા શાલિગ્રામને લઈને આવને ત્યારે અહીં પગ મૂકજે. એટલે તુલસીદાસજી પહેલી કથા સુતીક્ષ્ણની લખી નાખી અને પછી સુતીક્ષ્ણ પોતે જ કહે છે, જોજો કાંતિભાઈ ત્યાં ઈ 2-4 ચોપાઈમાં બધા રહસ્ય છે જ. જો ઠાકુર આપને વાંધો ના હોય તો મેં તો ઘણા બધા વખતથી ગુરુદેવના દર્શન નથી કર્યા. આવું ક્યારે કે ત્યારે આપણે એમ કે હા તો તું આ તારો ગુરુ છે તો તું મળવા નથી ગયો. આપણે ગોંડલ વારે વારે બધા જતા જ હોઈએ છીએ. મેં તો ઘણા વર્ષોથી ગુરુદેવના દર્શન નથી કર્યા. આપને વાંધો ન હોય તો હું આપની સાથે આવું. હવે ત્યાં ખાલી અડધાલીમાં તુલસીદાસજીએ કહી દીધું કે ઠાકુરે લક્ષ્મણજીની સામે જોયું. કેમ કે આ હવે સાબિત કરવા માંગે છે કે જો ગુરુદેવ સાચા શાલિગ્રામને લઈને આવ્યો, જે તે વખતે એટલી સમજણ હતી કે એને એમ થયું કે મારા ગુરુદેવનો આશ્રમ, એટલે આવી ખબર હતી કે મારા ગુરુદેવનો આશ્રમ ક્યાં છે એની મને ખબર હોય જ ને, એટલે હું ભેગો આવું. અને એવો અર્થ ઘટન પણ થતું જ હતું કે ભેગો આવું. એનો અર્થ એવો થયો કે એને એટલો સમય અહીંયા રહ્યો તો ઠાકુર સાથે રહેવાના મળે. આ તો રસ્તામાં વાતો વાતચીતો કરતા જાય ને એટલો ઠાકુરનો સહવાસ રીએ માટે એને રસ્તો બતાવવા ભેગા આવ્યા. આવા રહસ્યની આપણને ક્યાંથી ખબર હોય? તો સંતમાં હતા માટે જ મહાજનેઓ એ ન ગત સપંથા તર્કો વિભિન્ન શ્રુતયોપી ભિન્ન ન એકો મુનિર્યસ્ય મતમ પ્રમાણમ ધર્મસ્ય તત્વમ નિહિતમ ગુહાયામ મહાજનો એન ગતઃ સપંથા.
આનો કોઈ તાકાત નથી, આનો અંત છે જ નહીં. રોજ એમાંથી કઈ નવો સબ્જેક્ટ મળે છે. એક નાનકડી બીનાબેન મારી માથે આવીને બેસી ગયા છે. એને કોર્સ પૂરો કરવો છે પણ મારે નથી કરવો, એટલે હું કઈ હવે અરે ભાઈ સાહેબ, હવે એક સરસ વાત કરી દઉં ગાંધીભાઈ. આટલા જ વસ્તુની અંદર મેં 111 સંકેતનું એક પુસ્તક બનાવ્યું કે અહીં જગ્યાએ આ સંકેત એટલે આટલું છે, પણ એની પછવાડે આટલું મોટું રહસ્ય છે. આવા ભેગા કર્યા. પછીથી સાહેબ જે હવે વિદ્વાનને લઉં હું ભેગા, એમ સાવ એટલી બધી ગાંડી નથી. એટલે તો તુલસીદાસજીએ સર્જો આ ખબર નહીં હોય કોઈને. મુર્યો ન મન તન તર્યો નટાર્યો, જીની ગજ અર્ક ફલીન કો માર્યો. આ કુંભકર્ણ વિશેની વાત છે. તુલસીદાસજીએ કુંભકર્ણને ચડાઈ કરી તો 62 દોહાથી 71 દોહા લંકા કાંડમાં કુંભકર્ણની કથા છે. હવે એના માટે શું કે છે કે આ વાંદરોની સામે આવ્યો જ્યારે, તો મર્યો ન મન તન તર્યો ન ટાર્યો. એ મનથી જરાય ડગ્યો નથી અને શરીર તો એનું હલે એવું છે જ નહીં. જીવી ગજ અર્ક ફલીન કો માર્યો. આ આંકોલિયા આંકડાના જે ફળ છે ને, આટલા આટલા કેરી જેવડા હોય, કેવી સરસ ઉપમા. ઉપમા કેવું, આનો પર્યાય જ ન હોય. ક્યાં પ્રયોગ થાય આવા? અનુભવ વગર થાય. આંકડાનું ફળ છે ને એ સૌથી હળવું, એમાં વજન હોય જ નહીં. કેમ કે ઠાકુરજીને આ ગાદી ટક્યા જેમાંથી થાય એ રૂ એમાં હોય છે. તો રૂ થી ભરેલું ઓશિકા 2-4 પગવીને આપના ઉપર ફેંકો, તમને આ વાગવાનું છે કઈ? તો આ આવડું આકોલિયું ઈ હાથી ઉપર ફેંકો તો એને શું અસર થાય? જીમી ગજ અર્ક ફલીન કો, અર્ક એટલે આંકડો, એના ફળથી હાથીને મારો તો આ વાંદરા, રીછડા, પથ્થર, ઝાડ બધું ફેંકે છે, તો એનાથી એને અસર કાંઈ થતી જ નથી. તો મર્યો નો મંતન ટર્યો ન ટાર્યો, જીમી ગજ અર્ક ફલીન કો માર્યો. પછીની ચોપાઈ છે, જોજો ઈ શું છે. આટલું ચલા અમિત બલસી, ખૂબ અતિશય બળવાન છે કુંભકર્ણ. કાંખડા વિસુગ્રીવ કહં ચલા અમિત બલસી. કાંખમાં સુગ્રીવને દબાઈ ગયો અને પછી ખૂબ બળવાન આગળ ચાલવા માંડ્યો. અહીંયા બહુ સરસ કથા આવી ગઈ. હવે જુઓ, આ સુગ્રીવને કાંખમાં દબાવ્યો, એની કથા કેવડી મોટી છે. વાલી સવારમાં સૂર્યને અર્ઘ્ય આપવા કેળ સમાન પાણીમાં નદીમાં ઉભા રહીએ અને સૂર્યને 12 વાગે ઉપર મસ્તક ઉપર સૂર્ય આવે ત્યાં સુધી સૂર્યની પૂજા કરે. હવે રાવણને આની સામે ટીખળ કરવાનું મન થયું કે આ શું કરે છે. એટલે એને આમ હાથ ઉપર આવે એટલે એને પાછળથી આપણે શું કહીએ ગલગલિયા. રાવણે વાલીને ગલગલિયા કર્યા. આ કથા છે જ. તો વાલીએ એને પકડી લીધો. પકડી અને એમ થયું કે હવે આ પૂજા અધૂરી રાખી શકાય એમ નથી, નાની અરે યુદ્ધ પણ થઈ શકે એમ નથી. એટલે
આની સામે યુદ્ધ પણ નહીં થઈ શકે, એટલે એને પકડી અને પોતાના કાંખમાં દબાવી દીધો અને પૂજા કરવી હતી એવી રીતે શાંતિથી કરી દીધી. પૂજા પૂરી થઈ ગઈ પછી બધાને ખબર જ છે કે ભાઈ ઘરે લઈ આવ્યો. અને ઘણી બધી વાર્તાઓ ગિરધર કૃતમાં તો એટલી બધી લાંબી લાંબી વાર્તાઓ છે કે અંગદના ઘોડિયા ઉપર ઘૂઘરો બનાવીને ટીંગાડ્યો, ને પછીથી વાલીના લોકો એને સમજાવે છે પ્રધાનો કે આની યારે વિરોધ શું કામ કરો, એ બહુ ખાય છે અને કાંઈ કામ કરતો નથી, 2 કામ કરાવો એની પાસે. એક તો અંગદનું ધ્યાન રાખે અને આ સિવાય અહીંયા બીજું જે નાનું સોનું કામ હોય એ પણ કરે. આ બધી ગિરધરકૃતની વાત છે. એટલે મેં આપને એક વસ્તુ કીધેલી જ હતી કે આપણા ગુજરાત સાહિત્યનું પ્રતિનિધિત્વ રામાયણ તરીકે ધરાવતું હોય તો ગિરધર રામાયણ. એટલે આ પ્રમાણ ગણવું તો પડે ને, એને ક્યાંય વાંચ્યું તો છે જ. તુલસીદાસે આવી કથા નથી લખી કેમ કે ગ્રંથનો બૃહદ આકાર થઈ જાય પણ સંકેત આપ્યો. હવે ચલા અમિત બલસીવ કાંખ દાબી સુગ્રીવ કહું, કાંખમાં સુગ્રીવને દબાઈ. કોણે? કુંભકર્ણે. અહીંયા શું બતાવવા માંગે છે કે તારા ભાઈએ મારા ભાઈને કાંખમાં દબાવ્યો હતો ને, હાલ હું તને દબાવું. ખ્યાલ આવી ગયો? રાવણને જો વાડીએ કાંખમાં દબાવ્યો હતો તો હું તને દબાવું. આ વસ્તુ આ કાંખ, બાકી કઈ પ્રયોજન નથી લખવાનું. કાંખમાં દબાવવાનું શું હોય? કઈ નહીં. આ પ્રયોજન એટલા માટે જ છે. તો કહેવાનો મતલબ શું છે કે આવી આવી નાની નાની બાબતો, સંકેતો અનેક કથા કહી દે છે. તો સાહસ, અનરત, ચપલતા, માયા, ભય, અવિવેક, અશોચ, આ 4 અવગુણ કરતા ક્રિયાપદ વગરના 8 અવગુણ 2 અડધાલીમાં કહી દીધા, 15 માત્રામાં. તો સૌથી પહેલું સાહસ શું છે કે સ્ત્રી છે ને એ નારી નિમિત્ત કછું આન, પુરુષ કછું આન ઉપાસક. એને નિમિત્ત કોઈ પણ હોય. જો એને પિયરમાં કઈક કામ કરવું હોય તો એના પતિને સમજાવે કે આમ હતું તેમ હતું, માટે આપણે ત્યાં જવું જોઈએ. આવું સમજાવવું આ સ્ત્રીનો સ્વભાવ. નારી નિમિત્ત કછું આન, પુરુષ કછું આન ઉપાસત. જાન કાજ અકાજ એક હઠ હી અભ્યાસ. એનો અભ્યાસ કયો છે તો કે આજ. તો આ સાહસ, દુસ્સાહસ કરવું એ સ્ત્રીનો સ્વભાવ છે. સાહસ. પછી કે છે અનરત. આ એ તો કઈ ખોટું બોલવાની વાત આવતી, એમાં અતિશય અઢળક ખોટું બોલી નાખે. આ મંદોદરીને કાંઈ લાગુ પડતું નથી પણ છતાં રાવણ બોલી જાય છે. અનરત. પછી કે છે કે ચપલતા. ચપળતા એટલે ચપળતા એટલે કેવી રીતની? અહીંયા આ ભાઈનું ઘરમાં આગમન થયું એની પહેલા એનો વિરોધ કરવા માટે કે એનું સ્વાગત કરવા માટે એ એટલી બધી ક્ષણ માત્રમાં બધું કામકાજ એનું જે કાંઈ હોય કરી લે અને જે કરવું હોય કરી નાખે. આ ચપળતા. પછી ભય. ભય એ ક્યાંક કારણ વગર પણ ભય દેખાડે છે. મને બહુ બીક લાગે. તો આ ભય. વિવેક. વિવેક નહીં. વિવેકમાં અહીંયા આવ્યાને સ્વાગત કરવું ઈ વિવેક નથી. એટલે વિવેક સાહિત્યનો શબ્દ અર્થ જ છે, અલગ જ છે સાહિત્યનો, કે સારા નરસાનો ખ્યાલ કરવો ઈ વિવેક. ઈ નથી કર્યું. ભય, અવિવેક. પછી અશોચ. ઈ સહજ અપાવની નારી, પતિ સેવક શુભ ગતિ લહરી. આ અનસુયા માતાજીએ કીધું કે સ્ત્રી સહેજે અપાવની છે.
સહજ અપાવની નારી પતિ સેવક શુભ ગતિ લહઈ. પતિને સેવા કરે એટલે કે એની ઈચ્છાથી રહેવું આ સેવા જ છે. શુભ ગતિ લે, ઈ સારી ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. પછી ત્રીજી વસ્તુ કહું કે તુલસીદાસજીએ જ્યાં ત્યાં લેખા છે, કાહુન પાવક જારી શકે, કાન સમુદ્ર સમાય, કાન કરે અબલા પ્રબલ કે જન કાલન ખાય. બરાબર છે. આ કે અંબા માટે લખ્યું છે. કે અંબાનું ચરિત્ર આપણે આની પહેલા કહી દીધું કે કાહુન પાવક જારી શકે, બધાય નવને બાળી નાખે. કાન સમુદ્ર સમાય, સમુદ્રમાં આખી દુનિયા સમાય જાય એમ છે. પછી તો બધાય સમાય જ જાય. કાન સમુદ્ર સમાય, કાન કરે અબલા પ્રબલ, સ્ત્રી જ્યાં પ્રબળ હોય ત્યાં ઈ શું કરે ને આ કે અંબાએ કર્યું એવું કહેવા માંગે છે. કાન કરે અબલા પ્રબલ કે હી જગત કાલ ન ખાય. આ કાળ છે બધાયને વૈદરાજ હાજર હોવા છતાં મારું પૂરું થવાનું હોય તો ત્રણ શું કરે? કઈ નહીં. કેવી જગત કાલે કહેવાય હોયું જાવ તમે રોકવાના છો. બધાનું છે જ. જો આટલું કરો તો કરાવવું પડ્યું. હવે કાહુન પાવક જારી શકે, કાન સમુદ્ર સમાય, કાન કરે અબલા પ્રબલ કે જગ કાલ ન ખાય. આના માટે જો જ્વાલા પ્રસાદજી પ્રથમ ટીકા રામચરિત માનસના ઓથેન્ટિક ટીકાકાર જ્વાલા પ્રસાદજી છે. ઘણા બધા અત્યારે ક્યાં જ્વાલા પ્રસાદજીની ટીકા અવેલેબલ છે, જેને આપણે અત્યારે આપણી ભાષામાં કહીએ છીએ ને કે સમશ્લોકી અનુવાદ, તો ચોપાઈમાં જ કરીને ક્ષેપક તરીકે મૂક્યા છે. આનાથી વિશેષ બીજું શું હોય? તો અહીંયા આ ક્ષેપક જ્વાલા પ્રસાદજીએ લખ્યું. ત્યાંથી આનો વિરોધ શું કે છે કે કાન કરે અબલા પ્રબલ કે જગ કાલન ખાય. તો લખ્યું નામ ન પાવક જારી શકે. બરાબર છે. નામ છે ને એને અગ્નિ બાળી શકતું નથી. આપણે ગુજરી ગયા પણ આપણું નામ તો રહી ગયું. ઈ ક્યાં બળ્યું? નામ ન પાવક જારી શકે. આપણે ગયા પણ આ માણસની અહીંયા હસ્તી હતી, આવા અવશિષ્ટ આ બધી વસ્તુ તો રહે જ છે. તો નામ ન પાવક જારી શકે. પછી બીજું શું કે છે કે જસન સમુદ્ર સમાય. સાહેબ આપની કીર્તિ કઈ આ સમુદ્રમાં ન સમાય. જસન સમુદ્ર સમાય. ત્રીજું કડવું સત્ય કહી દીધું. પુત્ર ને અબલા કરી શકે. એકલી સ્ત્રીથી કઈ પુત્ર પ્રાપ્તિ થતી નથી. એના માટે પુરુષ છે જ. તો પુત્ર ને અબલા કરી શકે. અને અહીંયા જે હતું એ મૂળ સ્વરૂપે મને નથી ખબર. ચોથું, દેહન કાલ ખાય. આ કેવું ખોટું જ છે. હકીકતમાં આ કાળ છે એ શરીરને તો ક્યાં ખાઈ જાય છે? એ તો આપણે ભસ્મ કરીએ છીએ. તો કાન સમુદ્ર કાહુન પાવક ચારી શકે, કાન સમુદ્ર સમાય, કાન કરે અબલા પ્રબલ કે જગ કાલન ખાય. તો નામન પાવક જારી શકે, જસન સમુદ્ર સમાય, પુત્ર ન અબલા કરી શકે. કાલન સાહસ અનરત ચપલતા માયાથી આ 8 અવગુણ છે. એનાથી આપણે આપણી સુભાષિતાની કાલે આગળ વધારીશું.
આ છે ને આમાં આ છે જે અત્યારે કીધા એ સુભાષિતાની જ છે ને, આમાં ફેરફાર થઈ શકે ખરા? કરી શકાય? સુભાષિત છે તો હા, એટલે લાઘવ સાવ સાચી વાત છે સાહેબ, કે સુભાષિતાના શબ્દો છે એ આપણે ફેરવી શકતા નથી, એ સત્ય જ છે, પરમેનન્ટ. તો લાઘવ મંત્ર શું છે? કે એ એક ચમત્કૃતિ છે. ચમત્કૃતિ છે કે જેની કોઈ જગ્યાએ અસર ન દેખાય છતાં અસર થાય. એ કૂતરાનો જે દાખલો આપ્યો હતો કે જેની અસર ન થાય, ક્યાંય દેખાય નહીં, અહીંયા લગાડ્યું હતું કે અહીંયા શસ્ત્ર લગાડ્યું, કાંઈ નહીં, અને છતાં એની અસર થાય, એનું નામ લાઘવ. અને તુલસીદાસજી, આપણે લાઘવ એટલા માટે વારે વારે યાદ કરીએ છીએ કે તુલસીદાસજીએ લાઘવનો કેવો સરસ પ્રયોગ કર્યા છે કે ઠાકુરે ધનુષ્ય ભંગ કર્યો, કેવડો ચમત્કાર થયો તો કે ખાલી અંગૂઠાથી જ એક બાજુનો છેડો દબાયો, બીજી બાજુનો ફટ દઈને પકડી લીધો અને પ્રત્યંચા ખેંચી, કોઈ દેખે જાણે કાંઈ થાય એની પેલા બાણ ના બરાબર છે. આનું નામ ચમત્કૃતિ. આ કઈ સહેલું છે? લોકો એની નીચે દબાઈ ગયા હતા. અને પેલી વાત તો એ છે કે તેલ ભર સકઈ નટારી, તલ માત્ર માટે ખસેડી નથી શક્યા, એને એક ચમત્કાર કરીને. બીજું, જો કહેવાનું તો ઘણું બધું હોય છે, પછી બીજું ક્યું કાંતિભાઈ? લક્ષ્મણ અતિ લાઘવતે નાક કાન બિનુકિન. હવે અતિશય સુંદરી પણ છે શૂર્પણખા, અને ચપળ તો એટલી બધી છે. ઠાકુરે ન્યાય સૂત્રની વાત કરું તો ઠાકુરે લક્ષ્મણજીને સંજ્ઞા કરી. એક પૃથ્વી બતાવી, પછી આમ હાથ કર્યો. શૂર્પણખા સમજી નથી શકી કે એક વખત આંગળી આમ કરી લક્ષ્મણજીની સામે અને પછી આમ કરી. આનું અર્થઘટન એવું જ છે કે નાક એટલે અનુનાસિક સુગંધ તમે શેનાથી પારખી શકો છો? આ ન્યાય સૂત્રમાં આનો અર્થઘટન છે કે આપણે તમારી નાકની ઘ્રાણેન્દ્રિયથી આપણે બધી શ્વાસ લઈ શકીએ છીએ. તો શ્વાસ લેવાનું અને સુગંધ પરખનું કારણ મૂળ શું છે? તો કે ધરતી. આ એટલે નાક. પછી કાન. તો કાન એટલા માટે કે શ્રવણેન્દ્રિય છે ઈ સાંભળવા માટે એને વાઇબ્રેશન હવાના જોઈએ છે, આકાશના, એ સિવાય સાંભળી શકતી નથી. તો ન્યાય સૂત્રમાં આનો જવાબ આપ્યો છે કે આ આંગળી બે નો અર્થ સૂચન આ જ છે કે નીચે હાથ કર્યો એટલે આના નાક કાપી નાખો, ઉપર હાથ કર્યો એટલે આના કાન કાપી નાખો. હવે બીજો લાઘવ મંત્ર, લક્ષ્મણ અતિ લાઘવતે નાક કાન બિનુકિન. આ ચમત્કાર થયો હોય ને એમ જ પકડી ધડ ધડ ઉડાડી દીધા. આ લાઘવ, આનું નામ ચમત્કૃતિ. એટલે કહેવાનું મતલબ શું છે કે માનસના સુભાષિતાની તો છે જ, પણ એ સુભાષિતાની ચમત્કૃતિ સાથે છે કે જેના આવા આવા ચમત્કાર છે ઈ પણ આપણે જોયા વગર માણી. બધી વસ્તુ આપણે ગુરુદેવની હયાતી છે ઈ જોયા વગર જ માણીએ છીએ ને. આપણને ખબર છે આપણું શું કરે છે. હમણાં અંદરથી કોઈને ખબર નથી અંદરથી નાસ્તો શું આવશે. ચમત્કાર છે ને મારા એટલે આ લાઘવ. તો લાઘવ મંત્ર
એનું કારણ આ જ છે કે સુભાષિતાની તો છે જ કે જેના કોઈ પર્યાય નથી, એકની જગ્યાએ બીજું હોય જ નહીં, પણ એની સાથે સાથે બહુ મોટી ચમત્કૃતિ પણ છે કે જે આપણાથી ભૂલાતી નથી. આનું નામ લાઘવ. આજની બધા રામ દરબારીઓને બધાને મારા ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકના જય સિયારામ. બોલો શ્યામ